آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ ایک منٹ بھیا رکو۔ ہاں ہیلو، جی کون صاحب؟ ہاں میں جیس بول رہا ہوں، ہم کو واٹس ایپ پہ وہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا، کیا چیز؟ تو آپ کا چینل ہے نا، ہاں تو آپ یار یہ کیا کرتے ہو چینل پہ ایسے؟ جی، آپ کون بول رہے ہیں ویسے؟ میرا نام تو ارمان ہے۔ ارمان، اچھا اچھا، کہاں سے ہیں ارمان صاحب؟ اپنا اجمیر۔ اجمیر؟ اجمیر شریف سے؟ ہاں، اچھا، تو آپ کا مسلک کیا ہے بھائی جان؟ مسلک دیوبند۔ اچھا اچھا، کہہ رہے اپنا آپ چینل کے اوپر ایسے غلط غلط بولتے ہو یار، یہ ایسا کیوں جو بولتے ہو؟ علماء ہیں ان کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں ہاں بھائی جان، ہاں بولو۔ بول رہا ہوں آپ کے جو علماء ہیں ان کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں جانتا ہوں۔ جی، آپ کو معلوم ہے کہ علماء دیوبند نے کتنی گستاخیاں کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں؟ کیا؟ ہیلو، جانتے ہوں گے آپ تو پہلے سے ہی۔ میں جانتا ہوں بھائی، دیکھو لیکن آپ اسے یوٹیوب پر بناتے ہو تو لوگ فرقہ پرست پھیلتے ہیں، ایسے مت بنا کرو یار، جی ایسا مطلب بناتا تھا آپ کر دو بیان، سننا تو ایسی چیز بتاؤ نا، تو طریقہ بتا دو بھیا جس چینل پہ اپنے اچھی چیزیں بتاؤ یار، یہ کرتے تو فرقہ پرستی پھیلتے ہیں، ایسے غیر مسلم رہتے ہیں نا۔ اچھا ایک منٹ، ایک بات بتائیے بھائی جان۔ ہلو، ایک منٹ، جیسے غیر مسلم سنانے رہتے آئے ہیں ہو یا سننے آئے ہو؟ کیا؟ تو پھر اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء دیوبند سے یار بولو نا کہ تم اس طرح کی گھٹیا کتابیں کیوں لکھتے ہو، کیوں عوام میں یہ جو ہے نفرت پھیلا رہے ہو، کیوں مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہے ہو، کیوں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو؟ بولو یار ان سے، مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ علماء دیوبند کو سمجھاؤ یار۔ ارے بھائی تم میری بات نہیں سمجھ رہے، دیکھو ارے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے یار، یعنی آپ کا یہ مقصد ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، تم خاموش رہو ہیں؟ دیکھو بھائی، اب دیکھو تمہارے انڈیا، اپنے انڈیا میں نا، تم کہاں رہتے ہو؟ میرا اجمیر ہے۔ تو اجمیر انڈیا میں نہیں ہے؟ ارے انڈیا میں تو ہے بھائی، میں بتاؤں نا اپنے انڈیا میں، میں بتاؤں نا، تو انڈیا میں سے اپن رہتے نا، آپ بولے تمہارے انڈیا میں؟ تمہارے نہیں مطلب اپنے، مطلب اپنے انڈیا میں تو بھائی دیوبند میں قلعہ ہے، یہ تو باہر کی کنٹریز میں بھی دیکھو آپ جان تو، باہر کی کنٹریز میں دیوبند کی رکھتے تو سنی جو ہے اہل سنت والجماعت جسے آپ بولتے ہو، تو یہ باہر کی کنٹریز میں بھی لوگ کیوں فالو نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہو کیا؟ ہاں، میرے تو خود وہاں پہ میرے خود ماما رہتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے، تم اپنے کسی بڑے عالم کو لے کے آؤ، لائن پہ تمہارے سے بات نہیں کر سکتا ہوں میں، آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ۔ تو کیوں بھائی؟ آپ کو جانکاری ہی نہیں ہے، تم کو جانکاری ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے ہو کچھ؟ مولوی ہو؟ نہیں مولوی تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ اپنے عالم کو لاؤ اور تمہارے عالم کے سامنے بات کرتے ہیں، آپ سے بات کرنا بیکار کی بات ہے، سر میں درد ہے خالی۔ اچھا، ہاں تم سے بات کرنا سر میں درد ہے۔ ہے تمہارے جیسے لوگ مجھے جو پورا دن کال کرتے ہیں، پورا دن بات کرتا ہوں۔ اچھا، تو آپ فالتو ہو گیا؟ ہاں فالتو ہوں۔ اچھا، ہاں دن میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہو؟ ہاں ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، جی، تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کائے کے لیے؟ سوالوں کی گٹری باندھ کے سر پہ آ گئے؟ سوالوں کی گٹری باندھ کے سر پہ آ گئے؟ سر پہ کہہ رہا ہوں بھائی، وزن نہیں لگ رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کو غلط بولتے ہو؟ ارے ہے غلط تو بول رہا ہوں غلط۔ تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کروڑوں لوگ، تو پھر جاؤ کال کاٹ کے ہو جاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ، ورنہ تم سے جتنی رات والے نے عزت برباد نہیں کی ہے نا، اس سے زیادہ پھر تم عزت برباد کرو گے تبلیغی جماعت کی، اچھا گارنٹی سے بولتا ہوں۔ اچھا جی ہاں، جی ہاں، ویسے آپ تھوڑی دیر میں پھر بدتمیزی پہ آ جاؤ گے، گالی گلوچ کرو گے، نہیں میں اس وجہ سے بھی تمہاری دیوبندیت جماعت خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں گالی گلوچ نہیں کرتا، میں ویسے بڑے اچھے بدتمیزی پر آ جاتے ہیں۔ نہیں میں نہیں آتا بھائی، میں دکھا دوں گا، ابھی ثابت کر دوں گا، دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے کر دینا بھائی، میں بدتمیزی نہیں کروں گا، ہاں، تمیز سے یا تو مجھے گالی بکو گے یا اپنی جماعت کو گالی بکو گے، کہو گے ضرور کچھ۔ نہیں میں کچھ نہیں، میں تمیز سے بات کروں آپ سے بھائی، میرا اپن گالی بک کے کیا کریں گے؟ تم بھی مسلمان ہو، تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ الحمدللہ میں تو ہوں مسلمان۔ مطلب ہم نہیں ہیں؟ مجھے کیا پتا، مجھے تمہارا تھوڑی پتا، میں نے تمہیں تھوڑی کہا کہ تم کافر ہو یا یہ ہو یا وہ ہو۔
میں نے تو بولا ہی نہیں آپ کو کچھ بھی. اگر کہا ہو تو ثابت کرو. اچھا تو وہی آپ کے بولتے ہیں کہ جو آپ کے بزرگ گزر چکے ہیں نا. ہاں تمہارے بزرگوں کو بولتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. اچھا جو بزرگ ہو گئے آپ کے بزرگ تو وہ سنتے ہیں اپنی بات. اپن جیسے بات کرتے ہیں اپن ان کے قبروں پہ جاتے ہیں ان کو وہی بولتے بات ہیں یہ. وہ سنتے ہیں اپنی بات. اب اس میں بدتمیزی کر رہا ہوں میں تو کوشچن نہیں پوچھ رہا ہوں ایک تمیز ہاں سے. تو نام لے کے بتائیے کن کو بول رہے ہیں آپ. جیسے آپ ولی اللہ ہے, اچھا اچھا غریب نواز ہو گئے, غوث پاک اچھا جو بھی ولی اللہ ہے اپنے, اچھا تو اچھا اگر اپن جیسے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں نا اچھا تو اچھا اپن بولتے ہیں جیسے کہ آپ کے مانگنے والے آپ کے در کے فقیر ہیں, میری مطلب اچھا میری یہ خواہش ہے آپ اللہ اچھا. کی مطلب ان کا وسیلہ اللہ کو ان کا وسیلہ دیتے ہیں نا. تو یہ وہ اپنی بات سنتے ہیں کیا؟ یعنی جیسے ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے, میں یعنی مزار پہ گئے, مزار پہ گئے اپن نے ان کو بولا کیوں ہے نا دیکھو میرے کو یہ بننا ہاں ہے, میری کچھ خواہش ہے. کچھ بھی ہے, ہم نے کچھ بھی بولا, یہ خواہش ہے وہ خواہش ہے, کچھ بھی بولا, ہم نے آواز نکالی اور ان کو سنائی آتی ہے یا نہیں آتی, ہاں یہی ایسا کہنا پوچھنا ہے چاہ نا رہا آپ ہوں, کا. ہاں ایسا پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم جو بھی آواز نکالے منہ سے اس آواز کو وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. ہاں ایسا ہی پوچھ رہا ہوں میں. اچھا اچھا ہاں سنتے ہیں. سنتے ہیں. جی. اچھا تو پھر سورہ عرف کی آیت نمبر 197 میں کیوں لکھا ہوا ہے اچھا کہ کیا وہ لکھا نہیں ہے. سنتے, کہ وہی اچھا وہ اچھا نہیں سنتے. اچھا اگر نہیں سنتے تو اور واقعی نہیں سنتے تو جو لوگ. یار ایک منٹ تھوڑا نیٹ ورک پرابلم آ رہا ہے. نیٹ ورک پرابلم کچھ نہیں ہے, ریکارڈنگ کر لو, ریکارڈ پہ لگا دو پہلے, اور اگر کسی کو لائن پہ لینا چاہو تو لائن پہ لے لو. کیا ہوا یار, کیا پرابلم آ گئی؟ کچھ بھی پرابلم نہیں ہے, بات کرنا ہے تو کرو, ورنہ یار کال کاٹ کے جاؤ یار, کیوں سر میں درد کر رہے ہو میرے. اور جیسے کہ آپ لوگ بولتے ہوئے نا, کتابیں نکالنی, کیا بول رہا ہوں, کتابیں نکالنی, قرآن نکال لیا, کون سا قرآن؟ ترجمہ نکال لو نا یار, وہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے کہ نہ اچھا تو اچھا خود کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. جو خود نہ خود کی مدد نہیں کر سکتا اپنی مدد کہاں سے کرے گا؟ اچھا ذرا اس کی تفسیر بھی پڑھ لو, تفسیر نکالو ذرا اس کی, تفسیر بھی نکال لو ذرا کہ اس سے مراد کیا ہے. ہاں اچھا مراد بھائی یہ سمپل ہے بھائی, تم بتا دو نا میرے کو کہ سنتے اچھا ہیں اس کی دلیل دے دو. اچھا ایک منٹ, جیسے کہ آپ نے, میں آپ کی بات کو تسلیم کیے لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ بات مسلمانوں کے لیے ہے, اللہ کے ولیوں کے لیے ہے, یا پھر جو کافر ہیں بت پرست ہیں ان کے لیے ہے, جو ان کے بت وغیرہ ہوتے ہیں جن کو وہ پتھر کو وہ پوجتے ہیں, ان کے وہاں جاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے, یا پھر ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایسا بولیں تو وہ نہیں سنیں گے, ان کے لیے ہے. نہیں وہ نہیں سنتے بھائی, سن نہیں اچھا سکتے, اللہ کے ولی اختیار نہیں نہیں دی نا سن بس. سکتے. مطلب جیسے اپن کس کے انتقال میں دفنا کے ہے نا, تو اپن دفنا کے آتے تو اپن چل کے آتے نا واپس, تو وہ جو ہاں جوتیوں کی سنتا ہے اس ٹائم, جہاں پہ سنتے ہیں وہاں پہ بولتے کہ یہاں پہ سنتے ہیں, لیکن جہاں پہ نہیں سنتے وہاں پہ نہیں سنتے. اچھا اچھا, یعنی اس کے بعد پھر نہیں سنتے. نہیں. اچھا اچھا, تو اگر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے, جہاں سے مان لیجیے ہم جیسے ہم بریلوی لوگ ہیں, تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہاں ہاں ہماری پہچان ہے, ٹائٹل ہے بھائی, ہم فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں. اچھا. ہاں بہرحال, تو جس طرح کے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے کلام کو سنتے ہیں. اگر ایسا ہمارا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ ایمان والا ہے یا بے ایمان والا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھ کے ہم کافر مشرک ہو جائیں گے یا مسلمان ہی رہیں گے؟ یہ عقیدہ تو غلط ہے یار. دیکھو نہیں غلط ہے تو مطلب یہ کفر ہے, شرک ہے, کیا ہے؟ دیکھو تو گستاخی ہو گئی نا اللہ کے کلام کی یار. اللہ کی, اگر اللہ کی بات کو نہیں مانو گے, اپنی بزرگوں کی تو کتابوں کی پھر بات اللہ مانو گے تو غلط ہو گئی نا یار. ایک منٹ دیکھیے, مجھے سیدھا سیدھا جواب دے دو, بول دو کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے. دیکھو شرک تو اگر ان کی بارگاہ میں گئے اپن نا, اپن نے بولا کہ تم اچھا ایک منٹ, اگر آپ ہم سے آپ ہماری یہ فلاں تو وہ تو شرک ہو جائے گا نا سمپل, کیونکہ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتا, خالی اللہ سے مانگنا ہے, خالق اور مالک سے. اچھا شرک ہو جائے گا پھر تو شرک ہوگا دکھتی بات ہے جب اللہ سے, کیونکہ اللہ نے خود اللہ نے جب اپنے سے بنوانے کے لیے مسجد بنائی, نہ کہ یہ مزار. اللہ نے مسجد بنائی نا خود سے بنوانے کے لیے, کہ میرے سے اگر تم نے کنیکٹ ہونا ہے نماز پڑھتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں, تو اپن مسجدوں میں دعا کرنی چاہیے, نہ کہ مزاروں پہ. اگر مسجدوں میں کریں گے تو اللہ سے اپنی بات ڈائریکٹ سن سکتا ہے. آپ کو تو پتا نا اللہ سن سکتا ہے ڈائریکٹ, تو اپن ان کا وسیلہ کیوں دے فالتو میں. اچھا قبر چلو والے ایک نہیں بار, چلو سنتے. میری بات سنو, ہم اس کو چلو غلط بھی نہیں مانتے ایک بار, ہے نا. چلو ٹھیک ہو آپ, ہے نا. تو آپ ہم کو اس بیس پہ غلط کیوں بولتے ہو کہ ہم وہاں پہ نہیں جاتے؟ تو ہم نہیں جائیں گے تو ایسا تو نہیں کہ بھائی ہم اگر ولی کی بارگاہ میں نہیں جا رہے یا پھر ولی کا وسیلہ نہیں دے رہے تو اب ہم کافر یا مشرک ہو جائیں گے یا پھر اسلام کی باؤنڈریز خارج ہو جائے گی, ایسا تو کوئی نہیں لکھا.
सबूत पेश करो कि हम तुमको इस वजह से काफिर कहते हैं कि तुम अल्लाह के वली की बारगाह में नहीं जाते। सबूत पेश करो। क्या बोल रहे हो? सबूत पेश करो कि हम तुम्हें इस वजह से काफिर कहते हैं कि तुम अल्लाह के वली की बारगाह में नहीं जाते। तो ऐसे ही बोलता भी तो बोलते हो भाई तुम कि तुम दरगाह नहीं आते हो, तुम तो वो बात ही नहीं है, देवबंदी हो, ऐसे हो, तुम ऐसे ही बोलते हो तुम सभी। तुम लोग सिर्फ बड़बड़ाना आते हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम ज्यादा बोल रहे हो और मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो, तो फायदा क्या है तुमसे बात करके? अच्छा वाह यार, हिंदू तुम्हारे बस की नहीं है। नहीं तो इस बात को तो पूरा करके जाओ कि अगर कब्र वाले नहीं सुनते और हमारा ये अकीदा है कि वो सुनते हैं। मेरी बात सुनो। सुनाने आए हो, सुनने आए हो, मेरी भी बात सुनोगे कि नहीं? तुमने सवाल कर दिया, सवाल छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है। ठीक ठीक बोलो। तो अब तुम्हें जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो और उस पर हुक्म लगा दो कि जो लोग ये अकीदा रखते हैं वो काफिर हैं या मुशरिक हैं। बस बात खत्म हो गई यार। चलो मैं बताऊं, जो ये अकीदा रखता है ना, हाँ, वो है ना अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, अली भी मुश्किल कुशा है, या फिर गरीब नवाज भी मुश्किल कुशा है, या फिर अल्लाह भी रोटी अदा करने वाला है, गरीब नवाज भी रोटी अदा करना, तो वो इस्लाम के ब्रांडों से खारिज हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा, जो ये अकीदा रखता है। अच्छा अच्छा, तो ये हुक्म सिर्फ आपके नजदीक बरेलवियों पर ही है या अगर इस तरह का अकीदा कोई देवबंदी रखता हो उसके ऊपर भी? कोई भी रखे, कोई भी अहले हदीस हो, देवबंदी हो, शिया हो, कोई भी हो। अच्छा, तो चलिए किताब उठा लीजिए, हिकायत औलिया। किसकी? हिकायत औलिया, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की। हाँ हाँ, ये जो जितनी चीजें बताई हैं एक एक करके सारी बताऊंगा, एक पर ही मत भाग जाना, ठीक है? हाँ ठीक ठीक। पहली बात आपने आवाज के सुनने पर कहा, वो भी मैं सबूत दूंगा, ठीक है? दूसरी बात आपने ये कौन सी बात कही कि रोटी मांगने कि वो रोटी देते हैं, वो मदद करते हैं, वो मुश्किल कुशा हैं, ये सारी चीजें मैं देवबंदियों के घर से साबित कर रहा हूँ। लगाइए इन पर कुफ्र का फतवा, शिर्क का फतवा, ठीक है? लगाइए इन पर। हाँ, इनको बोल दीजिए कि हाँ ये भी मुशरिक। हम भी बोल देंगे हाँ ये भी गलत है, हम कुरान और हदीस को थोड़ा ना ठुकरा देंगे इनके लिए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्यों अल्लाह तो पूछेंगे ना भाई कुरान को फॉलो करा नहीं करा, ये तो ना पूछेंगे अशरफ अली थानवी को फॉलो करा नहीं करा। बहरहाल वो आपको फैसला करना है, मुझे नहीं। ठीक ठीक। आप किताब उठा लीजिए, किताब निकाल लीजिए भाईजान। नहीं मेरे पास यही नहीं भाई किताब, मेरे पास कुरान है, फजाइल अमाल ऐसी ये किताब नहीं मेरे पास। फजाइल अमाल है? हाँ कुरान है, फजाइल अमाल है। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं, फजाइल अमाल से भी साबित कर देंगे और दूसरी किताबों से साबित करेंगे। आपका कहना ये है कि ये कब्र वाले नहीं सुनते। चलिए मैं बता रहा हूँ, किताब का नाम है हिकायत औलिया। हाँ। लिखने वाले का नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी। हिकायत नंबर है 205। हाँ। सफा नंबर है 223। हाँ। जो मेरे पास किताब मौजूद है। ठीक ठीक। इसमें थानवी जी लिखते हैं सफा नंबर 205 पर, फरमाया कि एक साहिब कश्फ हजरत हाफिज साहब, समझे? सुनना। हजरत हाफिज साहब के मजार पर फातिहा पढ़ने गए बाद वफात, समझे? हाँ। यानी उनके मरने के बाद गए थे। हाँ ठीक ठीक। बाद फातिहा कहने लगे, भाई ये कौन बुजुर्ग हैं? यानी वो बुजुर्ग जो फातिहा पढ़ने गए थे वो कहने लगे फातिहा करने के बाद, जैसे मैं गया, ठीक है, और अंदर बाहर से हमारी बातें हुई मिसाल के तौर से, तो ऐसे ही ये देवबंदी बुजुर्ग की बातें हुई कब्र वाले से। तो ये कब्र वाला ये जो फातिहा पढ़ने गया था देवबंदी, ये कहने लगा कि ये कौन बुजुर्ग हैं, ये किन की जो है कब्र है, समझे? बाद फातिहा कहने लगे कि भाई ये कौन बुजुर्ग हैं, बड़े दिल लगी बाज हैं। क्या है? बड़े दिल लगी बाज। जब मैं फातिहा पढ़ने लगा तो मुझसे फरमाने लगे कि जाओ फातिहा किसी मुर्दा पर पढ़ो, यहाँ जिंदों पर फातिहा पढ़ने आए हो। यानी कब्र वाला भी सुन रहा है कि अरे यार ये फातिहा पढ़ने आया है, और देख भी रहा है। अगर नहीं देख रहा है और नहीं सुन रहा है तो फिर ये इसका कहना क्या? मतलब फातिहा क्यों पढ़ी? हाँ, तो इसका और बाहर से खड़ा वाला भी सुन रहा है। इस देवबंदी के कान कितने जबरदस्त हैं कि इसने कब्र वाले की भी आवाज सुन ली। वाह, क्या निराला अंदाज है दुनिया देवबंदियत का यार। लगाओ जरा फतवा इस पर।
भाई उन्होंने जाके फातिहा पढ़ी है ना उनके कबर पे ना। नहीं, थानवी जी की किताब है, किताब का हवाला कोई गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपए दूंगा इनाम के। नहीं, आप उसको मतलब गलत समझ गए। कबर पे ना फातिहा पढ़ी, उन्होंने दुआ तो नहीं करी ना उनसे कि भाई मेरा फलाना काम करा दो, ढुमक का काम करा। फिर वही बात, आवाज सुनने की बात हो रही थी ना, आवाज सुनने, वो कब्र वाले आवाज नहीं सुनते। हाँ, अगर नहीं सुनते तो फिर ये वाली आवाज कैसे सुनी? अरे भाई इसमें लिखा हुआ है यार। और उसने कहा अरे भाई अच्छा एक मिनट एक और हवाला सुनाता हूँ। जब इसमें छोड़ूंगा कहीं नहीं, जहां तक दिन निकलेगा ना वहां तक दौड़ाऊंगा। मैं छोड़ने वालों में आसान, मैं सोच रहा था कि इसी एक हवाले से आप मान जाएंगे, मगर नहीं मानेंगे तो दूसरा हवाला तैयार है, और दूसरे से नहीं मानोगे तो तीसरा हवाला तैयार है, तीसरे नहीं मानोगे तो चौथा हवाला तैयार है। छोड़ूंगा कहीं से कहीं तक नहीं। अब दूसरा हवाला सुनिए इसी का। मौलाना याकूब जब मर गए तो उनके मरने के बाद नानौता में बीमारी फैल गई, वबा फैल गई। तो वहां के जो लोग थे बड़े सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। जो लोग मौलाना याकूब की कब्र से आके मिट्टी ले जाके बांध लेता उसे ही शिफा हो जाती, उसे ही आराम हो जाता। और जो नहीं बांधते, शायद उन्हें पता नहीं होता था कि नहीं होता था, मगर लिखा गया है कि जो लोग मिट्टी ले जाकर बांध लेते उन्हें ही आराम हो जाता, उन्हें ही आराम होता। इस कदर मिट्टी, एक मिनट, इस कदर मिट्टी ले गए, इस कदर मिट्टी ले गए कि उनका बेटा, समझे, मिट्टी डलवाते डलवाते परेशान हो गया, तंग आ गया। और तंग आके एक दिन बाप की कब्र पे आके बोला, क्या बोला पता है? क्या बोला? आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत। आपकी तो करामत हो गई, हमारी मुसीबत हो गई, हम तो मुसीबत में पड़ गए, मिट्टी डलवाते डलवाते परेशान। मैं ये वाला जुमला अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मिट्टी डलवाते डलवाते परेशान हो गए। ये जुमला उस किताब में है कि आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत, यानी बेटे की मुसीबत हो गई। किताब का नाम हिकायत औलिया, इसी किताब का हवाला पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वो सफा नंबर बता दे। हवाला गलत साबित करने वाले को 1 लाख का इनाम, और अगर हवाला गलत साबित नहीं कर सके कोई भी और हवाला ये मौजूद है इसमें तो तौबा, बस सिर्फ तौबा कर सकते हो, या उन्हीं में रहोगे घुट घुट के? नहीं तो ये इसने बोला, तो इसमें उन्होंने उनको बोला है ना जाके कब्र पे, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने उनसे दुआ तो मांगी ना भाई। अल्लाह के जो वली हैं, वाह क्या अंदाज है तुम्हारा, लाजवाब, वाह। मैंने तुमसे कहा था ना कि जितना मैंने रात वाले को जलील और रुसवा किया है, उसके मुंह से बड़े खतरनाक अंदाज में थानवी को कुफ्र के घाट उतरवाया है, उससे ज्यादा तुमको मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करूंगा। मैंने बोला था ना आपको। हाँ भाई। और उस जो है दायरे में आप दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि आपने सारी हदें, सारी कैदें पार कर दी हैं। आपने सारा कुछ मुझे बता दिया है, समझा दिया है। तो अब जरा ये बताइए कि बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत हो गई। अब अगर कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी ना डालेंगे, ऐसे ही पढ़े रही हो। धमकी दे रहा है बाप को जाके बेटा। हाँ। ये धमकी है एक तरह की। हाँ। समझे? बाप को जाके वहां धमकी दी और कहा कि अब कोई अच्छा नहीं होना चाहिए। यानी मैं ये बात अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि उसका ये मिशन था कि अब अच्छा ना हो। ये शिफा यादी का जो स्विच ऑन किया है ना, ये भी मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, बता रहा हूँ समझाने के लिए। मगर जो मैंने बात बता दी आपको, पहले पूरी बात बता दूं, फिर मैं अपनी तरफ से आपकी वजाहत करूंगा कि बेटे की क्या मुराद थी। उसमें लिखा गया कि अब अगर कोई अच्छा हुआ, अब कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी ना डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहियो, लोग तुम पर जूता लेके चलेंगे। यानी बाप से कह रहा है। अब बाप तो डर गया कि यार लोग मिट्टी लेके चले जाएंगे तो अब ये मिट्टी भी नहीं डालेगा। मैं ये भी बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बेटे की बात सुना दी, अब मैं अपनी तरफ से वजाहतें कर रहा हूँ। बाप ने जो है ना, जो स्विच ऑन किया था शिफा यादी का, वो ऑफ कर दिया बेटे की धमकी सुनकर। समझे? अगर बेटे की आवाज नहीं सुनते, बेटे की खामोश, बिल्कुल खामोश, क्योंकि बारी मेरी है, साबित मुझे करना है। सवाल छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है। अच्छा। हाँ, तो
आपने अपने पहले ही लगाए हुए फतवे थे, इनको कुफ्र के शिर्क के घाट उतार दिया। अब तुमसे दोबारा मुझे फतवा लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे काम मैं इसी तरह करवाता हूँ देवबंदियों से। क्योंकि देवबंदी बंदा बनता ही जब है जब वो अकल खो देता है। जिसके पास अकल होती है वो हावी देवबंदी बनता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, समझे भाईजान। और अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत का इरादा फरमाता है उसे अपने दीन मतीन की समझ अता फरमाता है, और जिससे अल्लाह ताला दीन लेता है उसकी अकलें छीन लेता है। अच्छा। अगर आपको थोड़ी सी भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह का थोड़ा भी खौफ है, थोड़ा भी डर है, तो तौबा कर लीजिए और अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हो जाइए। तो बेटे की ये आवाज सुनी कि नहीं सुनी मौलवी याकूब ने, जवाब दीजिए। भाई उसने तो जाके बोला है ना, मैं कह रहा हूँ उसने जाके बोला, इसने जाके बोला, उसने जाके बोला, कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है, किताब का नाम है हिकायत औलिया। इस किताब का कोई रद्द नहीं कर सकता। लगाइए हुक्म, थानवी जी पे भी लगाइए और मौलवी याकूब पे भी लगाइए और उसके बेटे पे भी लगाइए और पूरी दुनिया देवबंदियत पे लगाइए। अरे भाई सुन बात, अपने मौलवियों की करामत जाहिर करने के लिए ये सारी बातें, ये सारे शिर्क, ये सारे कुफ्र अपनी किताबों में जो है सजाए फिर रहे हैं। वजन नहीं लग रहा है इनको, सिर पे ढोए ढोए फिर रहे हैं। लगाइए ना कुफ्र का फतवा इन पे। वो जाके उसने फिर वही बात नहीं, ये भाई भाई करना बंद कीजिए। आप बोलिए, देखिए मैंने आपसे पहले ही हुक्म लगा लिया था, पहले ही क्लियर करा लिया था। सुनिए भाईजान, मेरी बात सुनो, तुम दलील साबित करो ना। अब जाके उसने बोला, और अगर करामत बंद हो गई तो ये तो 1 लाख रुपए का इनाम, 1 लाख रुपए का इनाम, 1 लाख रुपए का इनाम। कोई देवबंदी हवाला गलत साबित कर दे, छापते जा रहे हो उसको मतलब कोई भी देवबंदी हवाला गलत साबित कर दे, 1 लाख रुपए का नगद इनाम। भाई तुम उसको भाई उसको वो तो करो, ये भाई भाई करना बंद करो। अब तुम्हारी आवाज जो है ना, हाँ बस हंसी में तब्दील हो रही है। अब हंस के उड़ा दोगे बात को। हाँ, क्या बोल रहे हो? हंसी में तब्दील हो रही है बात को, हंस के उड़ाने के चक्कर में हो, हंस के मत उड़ाओ। जिस तरह भी बरेलवियों पर फतवा लगा रहे थे जनाब, जिस तरह आप बरेलवियों पर फतवा लगा रहे थे, उसी तरह आप थानवी जी, ननौतवी जी, अमैठवी जी, गंगोही जी और पूरी दुनिया देवबंदियत पर लगाइए हुक्म। बोल दीजिए ये भी बहुत बड़े मुशरिक थे, नहीं थे, इन्होंने बड़े बड़े शिर्क किए हैं। बोलिए, नहीं करे ना भाई, बोलो ना यार, मुशरिक हैं ये, बोलो। कब्रों पे कभी कराएंगे ऐसा? मैं पहले ही कह रहा था, जाओ अपनी इज्जत बता के चले जाओ। तुमने तो यार देवबंदियों को और भी ज्यादा जलील कर दिया। तो सबको पता पड़ ही रहा है भाई कि कितने लोग देवबंद की तरफ है, कितने अहले सुन्नत की तरफ। अगर सही हक होता है अहले सुन्नत, तो ज्यादा लोग उस तरफ होते हैं और कम लोग इस तरफ होते हैं। फिर खामा खा की बात कर रहे हो यार, फिर खामा खा की बात कर रहे हो। खामा खा की क्या है? ठीक है, जुम्मा का टाइम हो रहा है, अभी नमाज पढ़ने। हाँ, वाह क्या अंदाज है, 10 बजे से तुम्हारी नमाज हो जाएगी। वाह क्या बात है, वाह। देखो मुसलमानों, देखो ये है ढोंगी बाबा, ये नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। नमाज का अभी से टाइम हो गया आपके लिए, 11 बज गई है। पहले ही मना किया था मैंने, कॉल काट दो, पर तुम माने नहीं। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है जिल्लत और रुसवाई उठाने की। अच्छा, तो फिर ठीक है भाई, आप तुम्हारे इंडिया। हाँ ठीक है, जाइए अब, रखो, जाइए जाइए, काम हो चुका है आपका, जाइए। तुम्हारे नंबर के साथ ये तुम्हारा ऑडियो आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, जाइए। अरे काय का सलाम? क्या तुम तो अभी हमें मुशरिक कह रहे थे। क्या तुम्हारे यहाँ मुशरिकों को भी सलाम किया जाता है क्या? देवबंद में कोई ऐसा मुफ्ती है जो मेरे एतराज़ों का जवाब दे दे? मेरा एतराज़ खुल्लम खुल्ला ये है कि देवबंदी हजरात यानी उलमाए देवबंद जिन बातों का इनकार अंबिया इकराम के ताल्लुक से कर देते हैं, औलिया इकराम के ताल्लुक से कर देते हैं, नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, उन्हीं सब बातों को अपने मुर्दा बुजुर्गों के लिए मानते हैं, अपने मुर्दा बुजुर्गों के लिए मानते हैं, तस्लीम करते हैं। ठीक है, जो उलमाए देवबंद हैं उनके लिए तस्लीम करते हैं और अंबिया इकराम, औलिया इकराम के लिए इनकार करते हैं। ये मेरा एतराज़ है। कोई देव का बंदर, देव का पुजारी, मुशरिक, काफिर, बदमज़हब, बददीन, बदअकीदा, देव का बंदर, देव का पुजारी, देव की बंदगी करने वाला है कोई जो मेरे एतराज़ों का जवाब दे? अगर है कोई तो आए सामने और मेरा नंबर दे दो, फैला दो देव के बंदरों में, मेरा नंबर देव के बंदरों में फैला दो। मेरा यही एतराज़ है। मेरे एतराज़ का जवाब नहीं देते हरामखोर, और उल्टा मुझसे कहते हैं कि भाई हमें एक मसला पूछना है।